اظہار خیال کے لیے اب تشریف لاتے ہیں جناب کمال الدین علی محمد صاحب، طریقہ بورڈ کے خطیب اور اسکالر، جو آپ کے سامنے آن حضور سلام بحیثیت نور خداوندی کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مہمان خصوصی صاحب، علماء کرام، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی اس تقریب سعید میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ کی شخصیت ایک آفتاب عالمتاب کی طرح ہے۔ جس طرح سورج کی کرنوں کو کوئی اپنے احاطے میں نہیں لے سکتا، جمع نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی بھی حضور اکرم کی شان کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتا۔ جس طرح آپ سمندر کی گہرائی اور اس کے کنارے کو نہیں ناپ سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے ایک سمندر کا، اسی طرح کبھی بھی حضور اکرم کی ذات کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ صدیوں سے لے کے آپ کے شان میں قصیدے کہے گئے، کتابیں لکھی گئی، نہ معلوم کیا کچھ کہا گیا اور بیان کیا گیا، لیکن آپ کی شان ہے، آپ کی تعریف ہے کہ بلند سے بلندتر ہوتی جا رہی ہے، ختم ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کی شان ہے کہ بلند سے بلندتر ہوتی جا رہی ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ رب العزت کا فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے لیے تیرا نام بلند کر دیا ہے۔ حضور اکرم اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق تمام بنی نوع انسان پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تھے، احسان تھے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور جب نادانی کے حالت میں مسلمانوں نے، وہ لوگ جو ابتدا میں اسلام لے آئے تھے، انہوں نے حضور پر اپنے اسلام کا کسی طرح احسان جتلانا چاہا، بذا میں خود یہ خیال کیا کہ دین اسلام پہ ہمارا کوئی احسان ہے یا حضور پہ ہمارا کوئی احسان ہے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یمنون علیک ان اسلموا، یہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے اسلام کا ہم پہ احسان نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ ہدایت کی طرف تمہاری رہنمائی کی۔ حضور روئے زمین پر ہم سب کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم سب آپس میں مل کے اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رہو اور باہم متفرق مت ہو جاؤ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، اس کی رحمت نے، اس کی نعمت نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تاریخ ہم سب جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے وہ کون سی نعمت تھی جنہوں نے دشمنوں کے دلوں میں الفت پیدا کی، دشمنوں کے دلوں کو پھیرا، ان کو آپس میں ملایا اور ان کو آپس میں بھائی بنایا، اور یہ ایمانی اخوت اتنا مضبوط ہوا کہ خون کے رشتے کا بھائی چارہ اس کے آگے کہیں ہیچ نظر آ رہا تھا۔ یہ نعمت تو خدا کی ہے، لیکن اس نعمت کے بارے میں یاد رکھیے گا، قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نعمت کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا اور کیا سلوک کیا۔ حضور ہمارے دونوں جہان کی بھلائی کے واسطے تشریف لائے تھے۔ آپ کا پیغام ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں پر محیط تھی۔ آپ نے فرمایا امرت لصلاح دنیاکم ونجات آخرتکم، میں تمہارے دنیاوی بھلائی اور اخروی نجات کے واسطے بھیجا گیا ہوں۔ خواتین و حضرات، میں شروع میں آپ کو بتا گیا کہ حضور کی ذات کا، شخصیت کا احاطہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ ایک آفتاب عالم تاب ہے، ہم اس کی ایک کرن کی بات کریں گے، ایک پہلو کی بات کریں گے، اور وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی حیثیت سے، اس کے نور کے مظہر کی حیثیت سے روئے زمین پر تشریف لائے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاقچہ ہو جس میں چراغ رکھا گیا ہو۔ مصباح استعمال کیا گیا اللہ کے نور کی مثال کے واسطے۔ مصباح کا دوسرا قرآنی نام سراج ہے۔ مصباح کا دوسرا قرآنی نام سراج منیر ہے۔ قرآن کی آیت ابتدا میں آپ سن گئے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کی طرف بلانے والا اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ وہاں فرمایا اس کے نور کی مثال مصباح کی طرح ہے، یا فرمایا آپ ہی وہ روشن چراغ ہے، اور اسی نور کے بارے میں فرمایا جنہیں لوگ اپنے جھوٹے دلائل کی وجہ سے بجھانا چاہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ میرا نور ہے، یہ سراج منیر ہے، میں نے روشن کیا ہے، کس کی طاقت ہے اسے بجھانے کی، جسارت کرے۔ فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنے منہ سے پھونک مار کے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خدا تو اپنے نور کو اپنے کمال تک پہنچائے گا، کافروں کو ناگوار گزرتی ہو تو گزرے۔ اپنے نور کی مثال سراج اور مصباح سے دینے کی بڑی حکمت یہ ہے خواتین و حضرات، چراغ سے چراغ جلایا جا سکتا ہے، ایک چراغ سے کئی چراغ روشن کیا جا سکتا ہے۔ چراغ ایک شخص جہاں بھی لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے۔ حضور کا نور زمین میں اس طرح موجود ہے کہ آپ کے اس چراغ منور سے، سراج منیر سے لاکھوں اور کروڑوں مومنین کے دلوں میں نور اور روشنی پہنچی ہے اور پیدا ہوئی ہے۔ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، علم و حکمت کی ایک وسیع کائنات، اور ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ آؤ اللہ کے اس کائنات میں سیر کرو، اپنی دانش کا استعمال کرو، اپنی عقل کا استعمال کرو، اور اس علم و حکمت کے خزانے سے فائدہ حاصل کرو۔ ہماری عقل آنکھوں کی طرح ہے، قرآن بیش بہا خزانہ ہے، لیکن آنکھ اور شے کے درمیان، آنکھ اور چیز کے درمیان جو چیز رشتہ قائم کرتی ہے دینداروں، وہ روشنی ہے، وہ نور ہے۔ آنکھیں ہو، دنیا بھر کے تمام انسانوں کی آنکھیں جمع ہو جائیں لیکن روشنی نہ ہو تو کیا کوئی چیز آپ کو نظر آ سکتی ہے؟ بالکل اسی طرح خداوند تعالیٰ کے اس علم و حکمت کے خزانے میں انسان اپنی عقل کی آنکھ سے جب دیکھتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ خدا خود فرماتا ہے اس میں دیکھنے کے لیے نور چاہیے، اس لیے فرمایا قد جاءکم من اللہ
नूर व किताब मुबीन, तुम्हारी तरफ नूर और किताब आया है। जब नूर के जरिए से किताब में जाओगे तो फिर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिलहक़, ये किताब है जो तुम पे सच सच बोलती है। लेकिन नूर के सहारे के बगैर उसके अंदर जाओगे तो ऐसा ही होगा जैसे रोशनी के सहारे के बगैर अंधेरे में कोई शख्स किसी चीज को हाथ लगाता है तो शक में पड़ जाता है कि जो चीज मुझे चाहिए ये यही है या कुछ और है। जो शख्स देखने वाला है और नूर के साथ रोशनी के साथ देखता है वो शक में नहीं पड़ता। रोशनी के सहारे के बगैर अंधेरे में किसी भी चीज में हाथ डालेंगे तो शक अपनी जगह बरकरार रहेगा। इंसान की आंखें अगर नूर की मौजूदगी से इनकार करे तो वो आंखें न होने के बराबर हो जाती। इस तरह मैंने पहले कहा, नूर के सहारे के बगैर आंखों के बावजूद, आंखें होने के बावजूद इंसान नाबीना की तरह हो जाता है, उससे कुछ भी नजर नहीं आता। इसी तरह रूए जमीन पर जो नूर मोहम्मदी से इनकार करता है, अल्लाह के उस आफताब से इनकार करता है रूए जमीन पर, वो जाहिरी आंख होने के बावजूद अंधा है। कुरान के फैसले के मुताबिक, कुरान हकीम की तालीमात के मुताबिक वो नाबीना है। और खुदा फरमाता है, वमन कान फी हाज़िही अअमा फहुव फिल आखिरति अअमा व अदल्लु सबीला। गौर फरमाइएगा, बड़ी अहम आयत है। जो यहां अंधा है वो आखिरत में भी अंधा होगा और राह गुम करदा होगा। क्या खुदा न खास्ता इस दुनिया में कोई अपनी जिस्मानी आंखों से महरूम हो चुका है तो ये खुदा का इंसाफ है कि उसकी जिस्मानी माजूरी की वजह से कयामत के दिन भी उसे आंखों के बगैर नाबीना उठाए। ये कोई इंसाफ है? ये खुदा की रहमत है? ये सवाल उस वक्त भी लोगों के जहन में आया होगा। इसीलिए इसका खुलासा कुरान हकीम में किया गया कि ये न समझना जब हमने कहा कि जो यहां अंधा है वो वहां भी अंधा होगा, तो इससे तुम जाहिरी आंखें मुराद न लेना। फ़इन्नहा ला तअमल अब्सार वलाकिन तअमल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर। क्योंकि आंखें अंधी नहीं हो जाया करती है, बल्कि सीनों के अंदर जो दिल है वो अंधे हो जाया करते हैं। और दिल का अंधापन क्या है? दिल का अंधापन यही है कि जब हिदायत आए, नूर आए, तो उससे इनकार किया जाए और गुमराही की तरफ जाया जाए। इसलिए खुदा ने कुरान हकीम में उन अक़वाम के लिए फरमाया कि जिन्होंने हिदायत को छोड़कर गुमराही को तरजीह दी तो फरमाया फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा, इन्होंने हिदायत के मुकाबले में अंधापन को तरजीह दी। हिदायत के मुकाबले में अंधापन को तरजीह दी, यानी हिदायत के मुकाबले में इन्होंने गुमराही को तरजीह दी। खुदावंद ताला हुजूर अकरम की इस नूर के जरिया जुल्मत से नूर की तरफ हमें दावत देते हैं। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। अल्लाह मोमिनों का दोस्त है, मोमिनों का वली है, जो उन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। और हुजूर की जात के बारे में फरमाया, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। ये किताब हमने आपको दी है ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ ले जाएं। ये अंधेरा क्या है? जो ahsanu तक़वीम हमारा मकाम है इंसान का, वहां से जब हम असफल साफिलीन में आए, मादियत की कसाफत में आए, तो हम जलालत और जहालत और गुमराही में आए। यहां से हुजूर अकरम हमारी राहों को मुनव्वर करते हुए हमें अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ, रोशनी की तरफ ले जा रहे हैं। और हमें यह तलकीन की गई है कि ऐ ईमान वालों, हुजूर की पैरवी करो और नूर हासिल करो, क्योंकि क़यामत के दिन तुम्हें नूर की जरूरत पड़ेगी।
या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, व आमिनू बिरसूलिही, और रसूल पर ईमान लाओ, युअतिकुम किफ़लैन मिन रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही व यग़फिर लकुम। रसूल की पैरवी करो, वो अपनी रहमत से 2 हिस्से तुमको देंगे और तुम्हारे लिए नूर मुकर्रर कर देंगे, तुम्हारे लिए नूर मुकर्रर कर देंगे जिसकी रोशनी में तुम चल सकोगे और तुम्हारे लिए गुनाह माफ फरमाए। हुजूर की पैरवी करो, नूर हासिल करो, कयामत के दिन मोमिन का सरमाया ये नूर होगा, हमारी नजरों से नूर निकलता होगा और मुनाफिकीन हमसे नूर तलब करेंगे। यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरन। कयामत के दिन कितनी अच्छी नक्शाकशी की गई है। कयामत के दिन मुनाफिकीन और मुनाफिकात मोमिनों से कहेंगे उन्ज़ुरूना, हमारी तरफ देखो, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, हम तुम्हारे नूर से कुछ लेना चाहते हैं। फरमाया अब ये जगह नहीं है तुम्हें नूर देने का, यहां तुम्हें नूर नहीं मिल सकता, तो क्या किया जाए कि लर्जिऊ वराकुम, लौट जाओ अपने पीछे की तरफ। जब तुम्हारे पास नूर भेजा गया था उस वक्त तुम कहां थे? कि लर्जिऊ वराकुम फल्तमिसू नूरन, जाओ पीछे और नूर लेकर आओ, यहां नूर नहीं दिया जाता। हुजूर ने फरमाया इत्तक़ू मिन फिरासतिल मोमिन इन्नहु यंज़ुरु बिन्नूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचे रहो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह की बेपनाह रहमत, करम और नवाजिशात हम पर है कि हुजूर का नूर दुनिया में मौजूद है। बदकिस्मती है, अफसोस की बात है, आजकल हमारी राहें फिर से कुछ धुंधली होती हुई नजर आ रही है। जहालत हिदायत पर कभी कभी गालिब आती हुई नजर आ रही है। हमारी राहों को फिर से मुनव्वर करने की जरूरत है, हमारे कुलूब को फिर से मुनव्वर करने की जरूरत है। आइए हम अपना रुख एक दफा फिर उस नूरानी सूरज की तरफ करें, उनसे नूर ले, अपने दिलों को मुनव्वर करें, अपनी राहों को मुनव्वर करें, ताकि खैर और शर के दरमियान तमीज कर सके और ऐसी जिंदगी गुजारें कि दुनिया में भी आबाद हो और आखिरत में भी सुरखरू हो। आखिर में यही दुआ मांगते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है, इससे अच्छी दुआ और कोई नहीं हो सकती। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ अल्लाह, हिदायत करने के बाद हमारे दिलों को फिर टेढ़ा न करना और अपने दरबार से हमें रहमत दे, तू बड़ा देने वाला है। रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फिर लना, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे लिए हमारे नूर को मुकम्मल कर दे और हमारे गुनाहों को माफ फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नुत्फ़ को सौ नाज हैं तेरे लबे एजाज पर, नुत्फ़ को सौ नाज हैं तेरे लबे एजाज पर, महव हैरत है सुरैया रिफ़अते परवाज पर। ये थे इस्माइली तरीका बोर्ड के खतीब और स्कॉलर जनाब कमालुद्दीन अली मोहम्मद साहब। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। उठी नजर तो रूए नबी पर ठहर गई, दिल क्या संवर गया मेरी किस्मत संवर गई। हिजरे नबी में
आह कहाँ बेअसर गई, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। अर्श से नूर चला और हरम तक पहुँचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुँचा। तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुँचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। ये लोग खुदा शाहिद किस्मत का भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। पंजतन के घराने की अजमत तो जरा देखो, पंजतन के घराने की अजमत तो जरा देखो, सरनेज़ पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं, सरनेज़ पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। उठी नजर तो रूए नदी पर ठहर गई, दिल क्या संवर गया मेरी किस्मत संवर गई। हजर नदी में आह कहाँ बेअसर गई, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। अर्श से नूर चला और हरम तक पहुँचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुँचा। ये थे जनाब खुर्शीद अहमद साहब।